Bailey chapter number 7 ঠিক আছে what is surgical wound ইনসিশন দেওয়ার পরে যে wound হয় সেটাই সার্জিক্যাল wound নিয়ে যদি কেউ আসে তাহলে সেটা সার্জিক্যাল হবে না what are the types of wound healing first degree or second degree হ্যাঁ আর দুটোই primary intentions secondary intention and tertiary intention primary intention কাকে বলে হ্যাঁ when a wound surgically opposed by suturing by clipping ठीक है surgically oppose the wound then it is called primary intention why primary intention it follows all the steps of wound healing okay what is secondary intention when we left out a wound if we encounter an infected wound we left out the wound we heal by secondary intention what is secondary intention secondary intention is that when healthy granulation tissue formed in the wound but the skin is not opposed only the granulation tissue formed and it filled up the space okay it is occurs only when we keep the wound without opposing it keep the wound open in case of heavily infected wound okay what is tertiary intention in case of heavily infected wound we also can carry out delayed wound closure what is that first we do debridement cleaning of the wound debridement of the wound decrease the bacterial count of the wound and give the medication to the patient so that if there is any systemic effect of the wound or patient is associated with any sepsis okay the systemic effect of the wound also controlled and locally bacterial count controlled by the medication and dressing and debridement then after few weeks 2 to 3 weeks we close the wound okay so what is the significance of this type of classification what is the significance বল কেউ সিগনিফিক্যান্স কি কেন আমরা এইভাবে ডিভাইড করছি ক্লাসিফাই করছি প্রাইমারি ইন্টেনশন সেকেন্ডারি ইন্টেনশন টারশিয়ারি ইন্টেনশন when a wound healed by primary intention there is a least possibility of scar ঠিক আছে skin is opposed the underlining the skin and subcutaneous tissue wound healed by granulation tissue and everything new vascularization granulation tissue new vascularization collagen deposition all that okay but secondary intention in secondary intention the skin is not opposed scar is developed scar is nothing but a granulation tissue okay so least scar formation in primary intention and most scar formation in secondary intention tertiary intention there is a delayed closure or
If closure is not possible, then what we do? Skin grafting. Okay. So today's topic is suture material, knots and suturing techniques and needles. Next class toদের different surgical methods, and surgical incisions এগুলো স্যার পড়াবেন। বোঝা গেল তো wound healing? কারণ কোনো কনফিউশন? Types of suture. What are the types of suture? ওটিতে গেছিস তোরা কেউ? গেছিস? সুচার দেখেছিস? দেখেছিস? হাতে নিয়ে কেউ দেখিস নি, ঠিক আছে, দেখবি এর পরে গিয়ে, এটা পড়িয়ে দিচ্ছি, দেখবি। So what are the types of suture? Sutures can be divided in many types according to the different characteristics, ঠিক আছে, whether it is naturally derived or it is synthetically made. Okay, so natural and synthetic is the nomenclature just. Then the number of filaments. If suture containing single filaments is monofilament, or it is multifilament if number of filaments is there, or braided. Okay. Next, whether it is absorbable or non-absorbable, totally absorbed in tissue or not absorbed in tissue, ঠিক আছে? So these are the nomenclatures. Then suture characteristics. তো suture mainly the material, suture material strength is depends on the material the suture is made of and the thickness of the material. Okay, পরে বুঝতে পারবি এটা। Then another point is suture material thickness. What is the suture material thickness? পরে এগুলো ডেসক্রাইব করব, এখন জাস্ট শুনে নে। According to its diameter, it is that 1/10 of millimeter. 1/10 of millimeter means 1/10 of millimeter is 0.1 millimeter. Okay, এটুকু বুঝে রাখ। Then important thing is tensile strength. What is tensile strength of a suture? It can be expressed as a force required to break it when we pull the suture with its two ends. বুঝতে পারলি? Force required to break a suture when you pull the suture with its two ends. বোঝা গেল? Absorbable suture is slowly decaying the tissue and loses its strength, tensile strength over time. এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলোর মানে একটু বুঝলেই হয়, পরে আমি এক্সপ্লেন করছি, বুঝতে পারছিস তো? তারপর কি লেখা আছে? Although the material may last in the tissue, its tensile strength cannot be relied on in vivo for this entire period. মানে suppose a vicryl, we are suturing intestine, intestinal resection anastomosis we are done. Take vicryl, the tensile strength of vicryl persists for 2 weeks only, but it remain in the tissue for 4 weeks, 5 weeks. After resection anastomosis, if we go back in this tissue for 4 weeks, we can see the vicryl, the remnant of the vicryl is there, but it is not providing the strength in the tissue. It's already resection anastomosis. After doing resection anastomosis 2 weeks, it already healed. You cannot separate the tissue, but the remnant of vicryl is there, but it not provide the strength in the tissue. So although the material may last in the tissue, it doesn't provide the tensile strength. Okay,
গট ইট? বোঝা গেল? Tissue behavior. Tissue material, it may be flexible, it may be inflexible. Elastic, plastic, what is that? বোঝার কিছু নেই এর মধ্যে। Material return to the original length, it is elastic, plastic if it breaks. Most important is memory of the suture. What is the memory of the suture? Mainly in case of monofilament suture, মার্কার আছে বোর্ডে? মার্কার চক চক সুচার আমাদের প্যাকেজের মধ্যে কি করে থাকে? মনে কর এই একটা প্যাকেজ, we kept the suture like this, okay, with the needle holder. And in case of monofilament suture, when you take out the suture, it coiled up. কেন? তো coiled হয়েই আছে। So memory, what is the memory? Keep curling up in the shape that they adopted within the packaging. তো এবার যখন ওটিতে যাবি তখন দেখবি প্রোলিং সুচার, প্রোলিং, পিডিএস, they used to curl up. ওকে, তো আমরা কি করি যখনই প্যাকেজ থেকে সুচারকে বার করি, we have to kill the memory or reduce the memory. কি করে রিডিউস করি মেমোরি? We hold the needle holder and hold the needle in one hand, and with non-dominant finger the end of the suture, then we pull the suture. We pull the suture, it reduces the memory. A sharp and gentle pull on the suture material helps to diminish the memory. Just pull করলাম, memory curling up যে nature সেটা কমে গেল। So it gives the mechanical advantage of suturing and knotting. Okay, এগুলো না দেখলে তুই বুঝতে পারবি না practically. More memory a suture material has, less is the knot suturing, knot security. What is that? যত মেমোরি হবে, যত কার্লড আপ হয়ে যাবে, প্রপারলি নট প্লেস করতে পারবো না, তত স্লিপ করবে। তো দিস ইজ দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ মোনোফিলামেন্ট সুচার। এর পরের স্লাইডে আরো ক্লিয়ার হবে। দেন ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ সুচার বললাম, যেটা ব্রাইডেড, মাল্টিফিলামেন্ট অর মোনোফিলামেন্ট। মোনোফিলামেন্ট কি? সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড, মাল্টিপল স্ট্র্যান্ড। সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড হলে কি হবে? It glide through the tissue, there is no tissue drag. But braided কি হয়? More tissue drag. Vicryl বা vicryl কি? Braided suture, multifilament suture, নাম শুনেছিস কোনোদিন? শুনিসনি। Vicryl আমরা সাধারণত মিউকোসা, সাবমিউকোসা, ইন্টেস্টিনাল ওয়াল, সিবিডি, তারপর তোর মাসলস, ইভেন ফাসা, আমরা সুচার করি ভিক্রিল দিয়ে। ভিক্রিল কি? অ্যাবজর্বেবল সুচার অ্যান্ড মাল্টিফিলামেন্ট সুচার, ঠিক আছে? তো ভিক্রিলে আমরা যখন ইউজ করি, যখন প্যাকেজটাকে বার করি, মোনোফিলামেন্ট সুচার কি আমরা কি করি? মেমোরি কিল করি। মোনোফিলামেন্টকে প্রোলিন, পিডিএস, ইথিলন, এগুলো আমরা মেমোরি কিল করি। আর ব্রেডেড সুচার বা মাল্টিফিলামেন্ট সুচার, ভিক্রিল, এগুলো কি করি আমরা? এগুলোকে আমরা স্মুথ করার চেষ্টা করি, ঠিক আছে? কি করে স্মুথ করি? অনেক সময় কি
ফ্যাক্টরি মেড বা তো কোম্পানি মেড কি করে, এই ব্রেডেড সুচের উপর সিলিকন একটা কোটিং লাগিয়ে দেয়, তো ইট বিকাম স্মুথ। ঠিক আছে, হ্যাঁ, বা আমরা কি করি, জাইলোকেন জেলি, বিটাডিন লাগিয়ে, সো দ্যাট ইট বিকাম স্মুথ। হ্যাঁ, তো মাল্টিফিলামেন্ট কাদের বলছে, যাদের নাম্বার অফ ফিলামেন্টস আছে। নাম্বার অফ ফিলামেন্টস আছে। তো নাম্বার অফ ফিলামেন্টস থাকার জন্য কি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছিস তো, আমি জাস্ট বোঝার জন্য পড়িয়েছি। কি হবে নাম্বার অফ ফিলামেন্টস থাকলে, মোনোফিলামেন্টে সিঙ্গেল ফিলামেন্টস। হ্যাঁ, তো যেটা বললাম যে নট মেকিং এ ডিফিকাল্টি হবে, কারণ ইটস ভেরি স্মুথ অ্যান্ড জাস্ট মোনোফিলামেন্ট। হ্যাঁ, সো ডিফিকাল্টি ইন নট মেকিং, বাট মাল্টিফিলামেন্ট যেহেতু নাম্বার অফ ফিলামেন্টস আছে, ঠিক আছে। সুচ দিয়ে সেলাই করিস, সুতো কি হয়, সুতোগুলো পাবে মাল্টিফিলামেন্টস, সিঙ্গেল নয়, মাল্টিফিলামেন্টস। ঠিক আছে, তো পাটের দড়ি মাল্টিফিলামেন্টস, তো ইজি টু মেকিং দ্য নট। ওকে, তো মাল্টিফিলামেন্টে ইজি আর নট মেকিং হবে। ঠিক আছে, এবার হচ্ছে সারফেস এরিয়া সেভারাল থাউজেন্ড টাইমস কম্পেয়ার টু মোনোফিলামেন্টস। সারফেস এরিয়া কাকে বলছে, যখনই মাল্টিপল ফিলামেন্টস থাকবে তা কি হবে, সিঙ্গেল স্ট্রেট যদি ফিলামেন্ট থাকে তার সারফেস এরিয়া কি হবে, কম হবে, সিম্পল। ঠিক আছে, মনে কর একটা এপিথেলিয়াম, there is a epithelium, পড়েছিস তো অ্যানাটমি, ইন্টেস্টিন পড়েছিস, হ্যাঁ। ইফ ইট ইজ ফ্ল্যাট, যা সারফেস এরিয়া হবে, ইফ ইট ইজ ইন্টেস্টিনাল ভিলাই ক্রিপ্টস আছে, তো সারফেস এরিয়া কি হবে, বেড়ে যাবে। তো যত এরকম মাল্টিপল ফিলামেন্টস থাকবে, যত ওভারল্যাপিং থাকবে, তো সারফেস এরিয়া উইল ইনক্রিজড। ওকে, অ্যান্ড ইট মেক দ্য কি, সারফেস এরিয়া বাড়লে কি হবে, এগুলো কি সার্ভিসেস, খাঁজ তৈরি হবে। ঠিক আছে, তো এই জন্য কি কমপ্লিকেশনস বা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হতে পারে। Have capillary action, multifilament have capillary action and services most chances of infection। কারণ কি, এই সার্ভিসেসে কি হবে, ক্যাপিলারি অ্যাকশনের জন্য কি, হোয়াট ইজ ক্যাপিলারি অ্যাকশন, আমরা সুচার করছি, টিস্যুর ভেতরে যে ফ্লুইডস আছে, ইট উইল কাম, ক্যাপিলারি অ্যাকশনে কি হবে, বরাবর চলে আসবে এবং ইট উইল অ্যাবজর্ব দ্য ফ্লুইড। হ্যাঁ, এই যে সার্ভিসেস থাকবে, ওখানে ফিব্রিন ক্লটস, ব্লাড ক্লটস, ব্যাকটেরিয়া will lodge into the services, so chances of infection will be more. But in monofilament, single filament, no services, no minimal surface area, so less chances of infection. Hello, then absorbable and non absorbable, যতখানি সিম্পলিফাই করা সম্ভব ততখানি করেছি। ইন মানে একদম ডিটেলসে আমি যাইনি, যা বইতে লেখা আছে, পড়বি গিয়ে, তারপর বুঝতে পারবি কিছুটা। তো অ্যাবজর্বেবল অ্যান্ড নন অ্যাবজর্বেবল মধ্যে কি ডিফারেন্স, অ্যাবজর্বেবল অ্যাবজর্বড হয়, নন অ্যাবজর্বেবল ইনার্ট, প্লাস্টিক্স, নাইলনস, প্রোলিনস, হ্যাঁ, তো ইনার্ট, তো অ্যাবজর্ব হবে না। ঠিক আছে, তো হোয়াট ইজ টিস্যু রিয়াকশন, অ্যাবজর্বেবল কি করে অ্যাবজর্বড হবে, ইফ ইট ইজ মেড অফ আ প্রোটিন, তো প্রোটিওলাইসিস হবে, প্রোটিওলাইসিস কি করে হবে, হ্যাঁ, তো করবে
প্রোটিন মনে কর তোর স্কিনের মধ্যে আমি একটা অ্যাবজর্বেবল সুচার দিলাম, ইজ মেড অফ প্রোটিন, তো সেটা কি করে অ্যাবজর্ব হবে? হ্যাঁ, কি করে ডিনেচার্ড করবে? টিস্যু এনজাইমস ইজ দেয়ার, extracellular matrix metalloproteinases are there, collagenase, elastase and all that. It will do the proteolysis. Okay, non-absorbable suture, it present for longer time. ঠিক আছে? Absorbable suture কি tensile strength বেশি দিন persist করবে না, it will absorb, get absorbed in the tissue. আর নন অ্যাবজর্বেবল টেনসাইল স্ট্রেন্থ অনেক দিন থাকবে। ঠিক আছে, তো ক্যাটগার্ড কতদিন থাকে টেনসাইল স্ট্রেন্থ? 1 উইক। ভিক্রিল 2 উইক। পিডিএস এগুলোর কেমিক্যাল কম্পোজিশন আছে, এগুলো এখনো তোদের লেভেলে অবশ্যই বইতে আছে, এমন পড়তে হবে, কিচ্ছু করার নেই, বাট জাস্ট নামগুলো জান। যখন ওটিতে যাবি সুচারের প্যাকগুলো ফেলে দেওয়া হয়, ওগুলো নিয়ে দেখবি, বা ইন্টারনেট থেকে হোয়াট ইজ ভিক্রিল লেখা আছে, হোয়াট ইজ ভিক্রিল, হোয়াট ইজ ইথিলন, হোয়াট ইজ পিডিএস, হ্যাঁ এগুলো দেখবি, দেখতে দেখতে বুঝতে পারবি, দেন তারপর পড়বি, তাহলে বুঝতে পারবি। সিল্ক অ্যান্ড নাইলন, they are non-absorbable. Proline and polyester also non-absorbable, but proline and polyester present indefinitely more than 1 year. But silk and nylon ki hai, lose their tensile strength to some extent over time, but it is not at all absorbable, but it loses their tensile strength over time, but it is more than absorbable suture. Then biological behavior, natural suture and synthetic suture. Silk is made up of silk, catgut, কিভাবে তৈরি? Biologically derived. Silk from horse's hair. Okay. Huh? Huh. Ekdam. Very good. Intestine of sheep and silk from the horse's hair. Okay. So it is made of protein. But synthetic material, they are made up of. তো ডিফারেন্স কি হতো? প্রোটিন অ্যান্ড কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে ডিফারেন্স কি? মাইক্রোবায়োলজি পড়ছিস? ইমিউনোলজি পড়া হয়েছে? হ্যাঁ, হুইচ ইজ মোর অ্যান্টিজেনিক, protein or carbohydrate? It's more immunogenic, protein or carbohydrate? Protein is more antigenic. Carbohydrate is a large structure, protein is a small structure, and more immunogenic or antigenic. That's why tissue reaction will be more. Also it undergone proteolytic degradation. Proteolytic degradation, and it is synthetic material is made of carbohydrates, so hydrolytic degradation. Sorry for the spelling mistake. Okay, next হচ্ছে the degradation is unpredictable. Why? In case of natural material, why? Because when we suturing a tissue, it degrades along with the proteolytic degradation by the enzymes.
It depends on the enzymes, it depends upon the local temperature of the tissue, local nature of the tissue. If it is high content in enzymes, temperature is raised, the degradation will be faster. But in case of hydrolysis, what is hydrolytic degradation? It only depends on the content, water content of the tissue. Okay. So it is more predictable, more antigenic, unpredictable degradation. So tissue reaction and local irritation will be more. In synthetic, it is less tissue reaction. So you already know that silk and catgut is natural, and synthetic as a vicryl proline, PDS, polyester, everything is synthetic. Silk is monofilament or multifilament? Monofilament. Silk is multifilament, braided suture. Okay, catgut is monofilament. Okay, এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় ইনস্ট্রুমেন্ট আসবে, ইনস্ট্রুমেন্টে আরও ডিটেলসে যখন তোদের ইনস্ট্রুমেন্ট পড়ানো হবে আরও ডিটেলসে, তখন তো তোর ইনস্ট্রুমেন্ট বাস্কেটে তোর এগুলো থাকে, ক্যাটগার্ড এর কাগজগুলো এইগুলো থাকবে, তো আরও বেটার তোদের বোঝানো যাবে। ওকে, দেন আইডেল সুচারের কী কী ক্যারেক্টারিস্টিক হওয়া উচিত? আইডেল সুচার কিরম হওয়া উচিত? ওকে, ইজি টু হ্যান্ডেল, হ্যাঁ, প্রেডিক্টেবল বিহেভিয়ার ইন দ্য টিস্যু। হ্যাঁ, আমি জানি যে এই সুচারিং করলাম 2 সপ্তাহ পরে 3 সপ্তাহ পর্যন্ত থাকবে, 6 মাস পর্যন্ত থাকবে, তো সেইভাবে যদি নাই জানি এটা কতদিন থাকবে তো আমি বুঝতেই পারবো না। ইন্টেস্টিন সুচার করলাম, দেখা হলো লিক করে গেল। তো প্রেডিক্টেবল হয়, আইডেল সুচার শুড বি প্রেডিক্টেবল বিহেভিয়ার ইন টিস্যু অ্যান্ড মাস্ট হ্যাভ প্রেডিক্টেবল টেনসাইল স্ট্রেংথ, সার্টেন পিরিয়ড অফ টেনসাইল স্ট্রেংথ রাখতে হবে। আমাদের হিউম্যান বডিতে আমরা সুচারিং তো সব জায়গায় করতে হতে পারে, ঠিক আছে, কিন্তু হিলিং রেট তো সব জায়গায় এক নয়। ফেসের একরকম হিলিং রেট, অ্যাবডোমিনাল একরকম হিলিং রেট, স্কিনের অ্যাবডোমিনাল স্কিনের একরকম হিলিং রেট, ইন্টেস্টিনের একরকম হিলিং রেট, ঠিক আছে, হ্যাঁ, স্ক্যাল্পের আরেক রকম হিলিং রেট, পাম অ্যান্ড সোলে যখন সুচারিং করব তখন তার হিলিং রেট আরেক রকম। তো আমাকে জানতে হবে যে টেনসাইল স্ট্রেংথ কতদিন থাকবে, তো আমি সেরকম সুচার ইউজ করব, ঠিক আছে। ইন মাস্ট বি স্টেরাইল, প্যাকেজের মধ্যেই স্টেরাইল হিসাবেই আসে, ঠিক আছে। দেন ইট শুড বি গ্লাইড থ্রু দ্য টিস্যু, বোঝা গেল? তো মোনোফিলামেন্ট ইজিলি গ্লাইড থ্রু দ্য টিস্যু, ব্রেডেড হলে কি হবে? ডিফিকাল্টি হবে। হ্যাঁ, আবার কি নট সিকিউরিং নট এবিলিটি, মোনোফিলামেন্ট আবার নট প্লেস করতে অসুবিধা হয়, কারণ কি? সো নট সিকিউরিটি উইল বি monofilamenটের ক্ষেত্রে নট সিকিউরিটি ইজ লেস দ্যান মাল্টিফিলামেন্ট। ইট শুড বি এক্সপেন্সিভ, বেশি দামি হলে লোকে কিনতেই পারবে না। মিনিমাল টিস্যু রিয়াকশন, নন ক্যাপিলারি রিয়াকশন আগেই বলেছি, নন ক্যাপিলারি, নন অ্যালার্জিক অ্যান্ড নন কার্সিনোজেনিক, দিস আর দ্য অল ফিচার্স অফ আইডেল সুচার। কিন্তু আইডেল সুচার এক্সিস্টই করে না, ঠিক আছে। নিডল, পার্টস অফ নিডল, 3 পার্টস, কি কি আছে পার্ট? This is the point, this is the point, and this is the body of the needle. Then there is a shank. Okay, so usually there is a 2 types of needle, traumatic and atraumatic. What is traumatic needle? What is atraumatic needle? চুঁচে সুতো পরিয়েছিস? হ্যাঁ, পরিয়েছিস তো সবাই? তো there is a eye,
যেখানে সুতো ঢোকাস, ঢুকিয়ে তোর টানিস, সমান লেন্থ করিস, নিচে কি করিস নট করিস যাতে খুলে না যায়, তাই তো? এখানে আই আছে কোনো? হ্যাঁ, তো ইট ইজ এ কোম্পানি মেড সুচারকে শ্যাঙ্কে বা প্লেসড করে দেওয়া হয়। তো দিস ইজ এ ট্রমাটিক নিডল। ট্রমাটিক কেন নয় এটা? যখন নিডল ঠিক আছে, দিস দ্য নিডল, তো সুচার যদি তুই প্লেস করতে হয় তাহলে কি তোর আইতে প্লেস করতে হবে। ট্রমাটিক নিডল আমরা এখন ইউজ করি না, হার্ডলি কোনো সময় ইউজ করি, হার্ডলি। ঠিক আছে, এখন সব কোম্পানি ফিটেড, সরি ট্রমাটিক নিডল আমরা এখন ইউজ করি না, ট্রমাটিক নিডল ইউজ করি, কোম্পানি ফিটেড ট্রমাটিক নিডলই আছে। তো আগে কি হতো, আগে যখন পাওয়া যেত না বা মনে করো এমন সুচার ইউজ করব যেটা ইউজুয়ালি প্যাকেজে আসে না, নিডল ফিটেড আসে না, তখন আমাদের এখনো ট্রমাটিক নিডল মানে ট্রমাটিক নিডল ইউজ করতে হয়। ইট হ্যাজ আ হিউজ আই। ঠিক আছে, এবার যখনই আমরা সুচারিং করছি কি হবে, পেছনে rear of the needle there is huge eye, so it will pierce the tissue and কি হবে, causing trauma। যদি মাইনর টিস্যু মানে খুব মাইনিউট টিস্যু, একদম ডেলিকেট টিস্যুতে আমরা যদি সুচার নিচ্ছি, যদি ট্রমাটিক নিডল নিই কি হবে, it will injure small blood vessels, nerves and all that। হ্যাঁ, তো এখন কোম্পানি ফিটেড তোর সুচার আসে ট্রমাটিক নিডলে প্লেস করে দেয় একদম শ্যাঙ্কে। তো needle has three parts, shank, body and point। Okay, so this what is the, this is the radius of the needle। ঠিক আছে, if it forms the complete circle, so this would be the radius। Okay, and this is the rear and this is the point। Okay, and we hold the needle with the needle holder here, 1/3 from the rear and 2/3 from the point। Okay, needle should be grasped by the needle holder approximately 1/3 way back from the ear needle, avoiding both shank and point। If I hold there, you cannot introduce the needle into the tissue and needle point will be break, it cause trauma in the tissue। Okay, if I hold with the needle holder at the rear, then লিভার এফেক্ট, লিভার ফিজিক্সে তুই পড়েছিস লিভারে কি হয়, এমন জায়গায় লিভারে ফালক্রামে ধরতে হবে যে মেকানিক্যাল অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যায়। সে যদি আমি একদম শেষে ধরি, রিয়ারে ধরি, তো মেকানিক্যাল অ্যাডভান্টেজ পাবো না। এবার কি হয়, যখন আমি মাইন্ড, এটা হচ্ছে ইটস নট আ ডিকটাম। দেখা গেছে এরকম যে আমি যদি রিয়ার থেকে 1/3 2/3 ধরি তাহলে আমার মেকানিক্যাল অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যায়। বাট আমি যখন খুব ডিপে আমি ওটি করছি, সার্জারি করছি, অ্যান্ড দের ইজ আ ভেরি ডেলিকেট টিস্যু উই আর অপারেটিং, সুচারিং, তো আরও কাছাকাছি ধরতে হবে তখন। বোঝা গেল? যদি আমরা আমাদের এই যে মনে করে এই যে নিডলের যে রেডিয়াস যেটা বললাম, এটা যদি ইটস নিয়ার অ্যাবাউট হাফ আ সার্কেল, পরে দেখাচ্ছি নিডল কি হয়, রেডিয়াস এটা হাফ আ সার্কেল আছে, যদি আমরা 1/4 1/8 অফ আ সার্কেল দিয়ে করি তখন তা অনেক কাছাকাছি ধরতে হবে, তখন পেছনের দিকে ধরলে হবে না। ঠিক আছে, ওকে, এই পর্যন্ত ক্লিয়ার তো? ঠিক আছে, টাইপস অফ নিডল। হ্যাঁ, টাইপস অফ নিডল, it may be round, triangular or flattened। হ্যাঁ, তো what is round? Round body needle। Round body needle কি আছে? Round body needle কিরকম হয়? This is the round body needle, this is the round body needle, this is round। Okay,
and gradually tapers to a pointed tip. Okay, বুঝতে পারছিস? রাউন্ড বডি আবার কি হয়, ট্যাপার টু আ ব্লান্ট টিপও হতে পারে, একদম পয়েন্টেড শার্প টিপ না হয় ব্লান্ট টিপও হতে পারে। তো তার সেটা আবার ডিফারেন্ট সুচারিং এ লাগে, বুঝতে পেরেছিস? তো রাউন্ড বডি ইট মে বি ট্যাপার টু আ পয়েন্ট, ট্যাপার টু আ ব্লান্ট পয়েন্ট। ওকে, তো আমরা কোথায় কোথায় ইউজ করি এগুলো? রাউন্ড বডি ডেলিকেট টিস্যুতে, ডেলিকেট টিস্যু, হ্যাঁ, যেমন GI anastomosis. Round body gradually taper to a point. Okay, then cutting ki, what is cutting needle? It has a triangular needle edges, ঠিক আছে? Triangular needle আগে বলেছিলাম, round body and triangular, the triangular needles are called cutting. Okay, cutting ki hai, triangular needles have cutting edges along all three sides. What is that? This is the conventional cutting needle, this is the reverse cutting. Okay, conventional cutting e ki hai, তোর পিরামিড এর মতো শেপ হয়, পিরামিডে তিনটে এজ is sharp and tapered to a point. Okay, this is a conventional cutting. And এখানে দেখ, the cutting edge, this is the main cutting edge, it is inside the needle, inside the curvature of the needle. Okay, reverse cutting এর ক্ষেত্রে কি হয়, it is outside, the main cutting edge is outside. Okay, so this is called reverse cutting. বুঝতে পেরেছিস তো? বোঝা গেল? Point of the needle can be round with a tapered end. Conventional cutting edge facing inside the needle. ঠিক আছে? And reverse cutting edge on the outside. বোঝা গেল? তো কাটিং নিডল আমরা কোথায় ব্যবহার করি? স্কিন, ফাসা, টাফ স্ট্রাকচার। রাউন্ড বডি ঢুকবেই না, কারণ রাউন্ড বডিতে শুধু পয়েন্টটাই শার্প, বাকি কোনো কিছু শার্প নেই। এখানে মাল্টিপল শার্প এজ আছে, সো টাফ স্ট্রাকচার, স্কিন, ফাসা, হ্যাঁ, স্ক্যাল্পের স্কিন, পাম অ্যান্ড সোলের স্কিন রিকোয়ার্ড কাটিং, মোস্টলি রিভার্স কাটিং। আর ট্যাপার ব্লান্ট আমি কোথায় বললাম ডিফারেন্ট, ট্যাপার পয়েন্ট অ্যান্ড ট্যাপার ব্লান্টের মধ্যে ডিফারেন্ট কি আছে? ট্যাপার ব্লান্ট আমরা অনেক সময় অ্যাবডোমিনাল ক্লোজারে, মনে করো অপারেট করার পর লেয়ারে ক্লোজ করছি, তখন ট্যাপার ব্লান্ট দিয়ে করি, যাতে একটা মানে অনেকক্ষণ ধরে একটা ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল সার্জারি করার পর আমরা অ্যাবডোমিনাল ক্লোজার ব্লান্ট দিয়ে করি, কারণ প্রিক হয়ে যাওয়ার চান্সেস কম থাকে। ঠিক আছে, ব্লান্ট এই থাকে যে এটা পেরিটোনিয়াম বল মাসেলের মধ্যে দিয়ে ইজিলি পাস করবে, হ্যাঁ, তো আমাদের এও হবে না। আর তার সঙ্গে কি এক্সস্টেড একটা সার্জারি করার পর অনেক সময় কি হয়, ফোকাস বল এইগুলো চলে যায়, তো চান্সেস অফ নিডল প্রিক ইনজুরি ইজ মোর, তো তখন আমরা ব্লান্ট টিপ ইউজ করি। হয়ে গেল? এখানে দেখ কি লিখেছি, কাটিং নিডল ফর স্টিচিং স্কিন, এই যে ক্রস সেকশন ইনসাইড, এটা ইনসাইড আছে, উপরের দিকে আছে, কি হবে এটা? এটা কি হবে? ইট ইজ কনভেনশনাল কাটিং। ঠিক আছে, হ্যাঁ। রাউন্ডেড বডি নিডলস ফর পেরিটোনিয়াম অ্যান্ড মাসেল অ্যান্ড ফ্যাট বললাম এখন। কাটিং নিডল ফর অ্যাপোনিডিস, ফাসা, অ্যাপোনিডিস স্কিন ফর কাটিং নিডল। ওকে, নিডলস used for suturing of bowels, the threads are swacked into the needles. মানেটা কি? মানেটা হচ্ছে তোর, আমরা ইউজুয়ালি বাউলের কি ইউজ করি? রাউন্ড বডি, হ্যাঁ, আর অ্যাট্রমাটিক নিডল। বললাম ট্রমাটিক নিডল হলে কি হবে? চান্সেস অফ ইনজুরি মোর। ঠিক আছে,
তাহলে এটাই বলছে নিডল ইউজড ফর সুচারিং দ্য বাউল, দ্য থ্রেডস আর স্যাঙ্কের মধ্যে আগে থেকে ফিট করা থাকে, সেটাই বলছে। হলো? এবার হচ্ছে রেডিয়াস অফ দ্য নিডল। ডিফারেন্ট আমরা যে সুচারিং করছি ডিফারেন্ট বডি পার্টে ডিফারেন্ট তোর রেডিয়াসে কি বলে নিডল লাগে ফর মেকানিক্যাল অ্যাডভান্টেজ। ঠিক আছে? মেকানিক্যাল অ্যাডভান্টেজ যদি সারফেসে করি, যদি সারফেসে যেগুলো হয়, হ্যাঁ, বা মাইনর যেগুলো খুব আই সুচারিং করছি, সেখানে আমি যদি একটা হাফ আ সার্কেল 5/8 অফ আ সার্কেল নিই, তা কি হবে? করতেই পারবো না। আই ভেরি মাইনর, the instrument is small, plastic surgery instrument is small, তো সেখানে আমি বড় নিডল বা বড় সার্কেলের রেডিয়াসের নিডল নিলে আমার মেকানিক্যাল ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। তো আইতে কি হয়, সরি আইতে কি হয় তোর 1/4 অফ আ সার্কেল। ঠিক আছে? দেন তোর স্কিনে আমরা অনেক সময় স্ট্রেট নিডল দিয়েও করি, স্ট্রেট নিডল যে আমাদের এমনি সুচ সুতো দিয়ে সেলাই করি সেরকম, বাট ইট শুড বি কাটিং নিডল। হ্যাঁ, স্ট্রেট নিডল বাট কাটেল নিডল। ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে কি তোর হাফ সার্কেল ইউজুয়ালি আমরা জিআইটিতে ব্যবহার করি। ঠিক আছে? 5/8 অফ আ সার্কেল অ্যাবডোমিনাল বলে ব্যবহার করি। 5/8 অফ সার্কেল অ্যাবডোমিনাল বলে ব্যবহার করার কি দরকার? বেশি কার্ভেচার হলে কি হবে, তোর নিডল প্রিক হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে। ঠিক আছে? বোঝা গেল? অ্যান্ড এটার ব্লান্ট টিপ অনেক সময় আমরা ব্যবহার করি, রাউন্ডেড বডি ব্লান্ট টিপ। ওরাল ক্যাভিটিতে কম্পাউন্ড কার্ভেচার, ওরাল ক্যাভিটিতে কি আছে, স্মল স্পেস, ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলস, তো আমরা সার্কেল অনেক সময় ঠিক আমরা নিতে পারবো না। মনে কর জিঞ্জিভাল স্পেসেস, জিঞ্জিভাল সালকাস, বাক্কাল মিউকোসার সাথে জিঞ্জিভা যেখানে মিক্স করেছে, ফ্লোর অফ দ্য মাউথ, হার্ড প্যালেট, সফট প্যালেট। ঠিক আছে? সো ডিফিকাল্টি আছে সেখানে, আমাদের সার্কুলার নিডল নিলে ডিফিকাল্ট হবে। ভেজাইনাতে জে শেপ নিডল আমরা ব্যবহার করি। এবার এটা দেখিয়েছি যে রিভার্স কাটিং। রিভার্স কাটিংয়ে কি, ডাউনওয়ার্ড তোর পিরামিড ডাউনওয়ার্ড থাকবে, কাটিং এজ, মেন কাটিং এজ ডাউনওয়ার্ড থাকবে। এবার আয় এখানে, আগে স্লাইডে পড়িয়েছিলাম যে হোয়াট ইজ দ্য suture material thickness classified, suture material thickness classified according its diameter in 1/10 of the millimeter। হ্যাঁ, তো এবার আমরা কি করে, এই যে মনে কর এই যে এখানে লেখা আছে দেখ, ইথিলন 20 reverse cutting 3/8 of the circle, okay, this is like that, 17 centimeter। এটা মানে কি, Ethylon is a nylon, 3/8 of the circle is like that, এইটা reverse cutting এইটা, okay, 70 centimeter length of the suture, okay, what is 20, 3 metric লেখা আছে এখানে। হ্যাঁ, তো আমরা কি করেছি, আমরা সাইজ অফ মেটেরিয়ালকে, হ্যাঁ, এটা একটা বেলিড চার্ট, আমরা দেখবি আমি যখন অপারেট করি তখন 20 রিভার্স কাটিং ইথিলন দাও, হ্যাঁ, প্রোলিন 10 দাও। ঠিক আছে? তো এগুলোর মানেটা কি, এটাকে একটা তোর ইউএসপি এটা সিস্টেমে ডিভাইড করা হয়েছে এর সুচারের ডায়ামিটারকে। কি করে ডায়ামিটার, 1/10 অফ দ্য মিলিমিটার বললাম, 1/10 অফ দ্য মিলিমিটার মানে হচ্ছে 0.1 মিলিমিটার। ওকে, তো আগে কি দেখলাম, এখানে দেখ 20 3 মেট্রিক, এটা দেখ মেট্রিক হচ্ছে এইটা, এই সিস্টেমটা, ইউএসপি হচ্ছে এইটা। তো 20 ইজ ইকুয়াল টু 3 মেট্রিক, 3 মেট্রিক মানে হচ্ছে 0.3 mm। ওকে, তাহলে এই সিস্টেমে
এই সিস্টেমে যত সুচারের নাম্বার বাড়বে তত ডায়ামিটার কি হবে, কমবে। সুচারের নাম্বার বাড়ছে মনে কর 20, 20 is much more thicker than 30, 30 much more thicker than 40, 40 much more thicker than 50. Okay, হ্যাঁ, বোঝা গেল? and this is the metric system. তোদের এইটুকু জানলেই হবে what is that. এবার 30 তার মেট্রিক হচ্ছে 2, 20 তার মেট্রিক 3। মুখস্থ করে লাভ নেই, পারবিও না মুখস্থ করতে, মনে রাখতে। আমি মনে রাখতে পারি না, তোরা মুখস্থ রাখো, ঠিক আছে? এটা শুধু পরীক্ষায় যখন আসবে তখনের জন্য মনে করতে হবে, আর গাঁত মারতে হবে, আর কিছুই নেই। হ্যাঁ, ব্যাপারটা বেসিক কনসেপ্টটা মনে রাখ, জাস্ট ইটস আ 1/10 of a millimeter. Okay, then suturing technique at 10 minutes লাগবে জাস্ট। interrupted and continuous. interrupted suturing কাকে বলে? একটা সুচার দিলাম, নট টাই করলাম, আবার আরেকটা সুচার দিলাম, নট টাই করলাম। কন্টিনিউয়াস সুচার কাকে বলে? একদিক দিয়ে ঢুকছি, কন্টিনিউয়াস নিতে 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 গিয়ে আরেক দিকে শেষ করছি, সেখানে গিয়ে নট টাই করলাম। বোঝা গেল? এবার হচ্ছে ইন্টারাপ্ট সুচারের মধ্যে আবার দু রকমের আছে, অনেক রকম আছে, তোদের জন্য আমি দু রকম করেছি, সিম্পল অ্যান্ড ম্যাট্রেস। সিম্পল কি? একটা এজ দিয়ে ঢোকালাম, আরেকটা এজ দিয়ে বার করলাম, জাস্ট টাই করলাম, কাট করে দিলাম সুচার। আবার কিছু ডিস্টেন্স গিয়ে আরেকটা এজ দিয়ে ঢোকালাম, আরেকটা দিক দিয়ে বার করলাম, আবার টাই করলাম, এই করে করে দিলাম। হ্যাঁ, তো এটা ইউজুয়ালি আমরা স্কিন ক্লোজার অনেক সময় করি। হ্যাঁ, স্কিন ক্লোজার কোথায় করি? ডেলিকেট স্কিনে, থিক স্কিন নয়, ডেলিকেট স্কিনে, যেখানে ভাস্কুলার মানে ভাস্কুলার সাপ্লাই, ওয়েল ভাস্কুলার স্কিন, যেমন ফেস স্কিন। হ্যাঁ, সেখানে ম্যাট্রেস দিলে কি হবে? কি হবে? সেখানে ম্যাট্রেস দিলে কি হবে? স্কার বেশি হবে, স্কার বেশি হবে, ঠিক আছে? তখন আমরা সিম্পল ক্লোজার করি, সিম্পল ইন্টারাপ্টেড। বাউল অ্যানাস্টামোসিস সিম্পল করি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, সিম্পল অ্যাপ্রক্সিমেশন নিডেড অ্যাডিকুয়েট উইদাউট নিড ফর হিমোস্ট্যাসিস এফেক্ট। যেমন সিম্পল ক্লোজ করি, হিমোস্ট্যাসিস এফেক্ট হয় না। তার কি হিমোস্ট্যাসিক এফেক্ট কখন হবে? যখন সুচার এমনভাবে স্কিন এমন সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু বা টিস্যুটাকে হোল্ড করবে যে তার মধ্যে যে ইন্টারফেরিং ব্লাড ভেসেলস আছে সেগুলো কি হবে? যদি ওপেন আপ থাকে, দ্যাট উইল ক্লোজড, ঠিক আছে? তো ব্লিডিং হওয়ার সম্ভাবনা কম। ম্যাট্রেস কি হবে? ম্যাট্রেসে আমরা কি হয়, অ্যাবডোমিনাল যখন স্কিন ক্লোজ করি তখন অনেক সময় ম্যাট্রেস করি, কারণ স্কিন অ্যাপোজ করা খুব ডিফিকাল্টি হয়, এবং স্কিন যদি আমরা ইনভার্ট করে না দিই, স্কিন এজ দুটো পাশাপাশি অ্যাপোজ হবে না, ঠিক আছে? বোঝা গেল? কন্টিনিউয়াস কিসে করি? ফাশাল ক্লোজার, অ্যাপোনেটিক ক্লোজার, ঠিক আছে? বোঝা গেল? তো এতে কি হয়? হিমোস্ট্যাটিক এফেক্ট হয়। কন্টিনিউয়াস দিয়ে একদম টেনে বন্ধ করে দিলাম, ঠিক আছে? হিমোস্ট্যাটিক এফেক্ট হয়। বাট এর ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? মনে করো কোনো জায়গায় একটা সুচার লুজ হয়ে গেল, তো পুরো উনটাই কি হবে? গিভ আপে করে যাবে, উনটা খুলে যাবে। বোঝা গেল? এইটা হচ্ছে স্যার টাইপ অফ কন্টিনিউয়াস সুচার, হোয়াট ইজ কল্ড সাবকিউটিকুলার সুচার। ডার্মিস লেভেলে, স্কিনের একদম এপিডার্মিস লেভেলে আমরা আসি না, ডার্মিস লেভেলে কন্টিনিউয়াস সুচার নিই। ফলে কি হয়? এর অ্যাডভান্টেজ কি? কসমেটিক অ্যাডভান্টেজ আছে, ওপর থেকে সুচার থাকবে না, একটা সুচার এন্ট্রি করবে, বেরিয়ে যাবে, ডার্মাল লেয়ারটা শুধু নেব, এপিডার্মিসে উঠবও না। বোঝা গেল? তো জাস্ট একটা হেয়ার লাইন, সুচার লাইন থাকবে। হ্যাঁ, আর সুচার যখন তুই কেটে দিবি, বা অনেক সময় আমরা ক্যাটগার্ড দিয়ে করি, অ্যাবজর্ব করে যায় ভেতরেই, তো কাটারও দরকার হয় না, ঠিক আছে? তো আমরা এখানে কি আছে, আমরা যখন নিডল নিচ্ছি রাইট অ্যাঙ্গেলে ঢুকবো, রাইট অ্যাঙ্গেলে না ঢুকে যদি আমরা কোনো অ্যাঙ্গেলে ঢুকি তো মোর ফোর্স লাগবে। রাইট অ্যাঙ্গেল ঢুকলে কি হবে? ব্লান্ট টিপের সাথে অ্যালাইন্ড হবে, পারপেন্ডিকুলার হবে স্কিন এজেস, তো
লেস ফোর্স লাগবে, ঠিক আছে। নিডল যখন আমরা বার করব, ঢোকালাম, এই দিক দিয়ে বার করলাম, উই উইল রোটেট দ্য নিডল, উইল নট ড্র্যাগ দ্য নিডল লাইক দিস, উইল রোটেট দ্য নিডল, ঢোকালাম রোটেট করে বার করবো, এরকম রোটেট করে, ঠিক আছে। আর কিভাবে করব, মনে কর আমি সাপোজ আমি এই স্কিন থিকনেস এক্স অ্যামাউন্ট, একটা থিকনেস আছে টিস্যুর এক্স অ্যামাউন্ট আছে, তো আমি সেই এজ থেকে এখানে নিডল ইন্ট্রোডিউস করব অত অ্যামাউন্ট দেখে, ঠিক আছে। আবার এই এজ থেকে ওখান থেকে বের করব, পারপেন্ডিকুলারলি থিকনেস দিয়ে ঢোকালাম, আবার বের করলাম, হ্যাঁ। আর দুটো সুচারের মধ্যে ডিস্টেন্স থাকবে 2x, দিস ইজ দ্য ডিকটাম, ঠিক আছে। নটিং টেকনিক, নট শুড বি অ্যাজ স্মল অ্যাজ পসিবল অ্যান্ড অ্যাজ ফার্ম অ্যাজ পসিবল, ঠিক আছে। ইট শুড বি লেট স্কোয়ার, স্কোয়ার মানে কি একটা নট এরম ভাবে পড়ছে, তার উপর আরেকটা নট এরম ভাবে পড়ছে, তো ইট বিকাম স্কোয়ার নট। স্কোয়ার নট হলে কি হবে, ইট উইল নট স্লিপ, ইট উইল নট আনরাভেল, খুলে যাবে না সুচার, বোঝা গেল, না দেখলে বুঝতে পারবি না, হ্যাঁ। স্ট্যান্ডার্ড আমরা যে সার্জিক্যাল নট দিই সেটা কি নট, নটের নাম জানতে হয়, হোয়াট ইজ সার্জিক্যাল নট, হোয়াট ইজ রিফ নটস, হোয়াট ইজ গ্র্যানি নটস। তো স্ট্যান্ডার্ড সার্জিক্যাল নট ইজ আ রিফ নট। থার্ড থ্রো মানে কি, একবার আমরা নিলাম, গিয়ে টাই করলাম, আবার টাই করলাম, আবার টাই করলাম। থার্ড নট বা থার্ড থ্রো ইজ ফর সিকিউরিটি, বোঝা গেল, হ্যাঁ। উইথ মোনোফিলামেন্ট সুচার, মোনোফিলামেন্ট সুচারে বলেছিলাম কি পড়েছিলাম, যে নট প্লেসমেন্ট ডিফিকাল্টি হয়, নট ঠিক মতো প্লেস করতে চায় না, হ্যাঁ, সারফেস এরিয়া কম, স্মুথ, তো এর সিকিউরিটি 6 থ্রোতে গিয়ে সিকিউরিটি হয়। যে প্রোলিন যখন আমরা দিই মিনিমাম 6বার নট টাই করি, টাই করলাম, আবার টাই করলাম, আবার টাই করলাম, 6বার, না হলে খুলে যাবে, বোঝা গেল। When added security is required, surgeon not using a two-throw technique is advisable to prevent slippage, ঠিক আছে, স্লিপ যাতে না হয়, হ্যাঁ। এখানের এই জিনিসগুলো তোদের এখন বোঝার মতো নেই, বাকি এটা ছবি আছে, এর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এটা হচ্ছে রিফ বা স্কোয়ার নট, স্কোয়ারের টেকনিক, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য গ্র্যানি নট। গ্র্যানি নট আর রিফ, তোর রিফ নটের মধ্যে ডিফারেন্স কি, এখানে দেখ, এখান থেকে সুচার যাচ্ছে, সামনে দিয়ে আসছে, দিস সুচার পেছন দিক থেকে সামনের দিকে আসছে, আবার এখান দিয়ে গিয়ে সামনের দিক দিয়ে আসছে, তো ইট ইজ মানে পুরো স্কোয়ারিং হচ্ছে, হাতে নিয়ে যতক্ষণ না করবি ততক্ষণ বুঝতে পারবি না, পুরো স্কোয়ারিং হচ্ছে। কিন্তু এখানে দেখ, এইটা পেছন দিক দিয়ে আসছে, গিয়ে আবার পেছন দিক দিয়ে গেছে, তো এখানে স্লিপেজ হওয়ার চান্সেস বেশি, দিস ইজ কল গ্র্যানি নট। গ্র্যানি নট আর রিফ নট বা স্কোয়ার নটের মধ্যে কি, পেছন দিক দিয়ে আসছে, এসে সামনের দিক দিয়ে যাবে, ফলে পুরো স্কোয়ারিং হবে। এখানে কি, পেছন দিক দিয়ে গিয়ে আবার পেছন দিক দিয়ে গেলে, যখন তুই এরকম করবি সুচার নিয়ে, তখন বুঝতে পারবি যে স্লিপ হবে, বসবে না ভালো করে, খুলে যাবে, বোঝা গেল। তো গ্র্যানি ইজ নট ইনভলভ টু থ্রো অফ দ্য সেম টাইপ অফ থ্রো অ্যান্ড ইট ইজ আ স্লিপ নট। ইট মে বি ইউজফুল ইন অ্যাচিভিং the right tension in certain circumstances but must be followed by a standard reef knot. যদি আমরা এটা করি, তারপর আমরা আবার স্কোয়ারিং করে যদি দিই, তাহলে বসে যাবে, হয়ে গেছে 5 মিনিট, বোঝা গেল। তো অ্যাবডোমিনাল ক্লোজার আমরা লেয়ারে করতে হবে। লেয়ার মানে কি, পেরিটোনিয়াম ক্লোজ করলাম, মাসেল অ্যান্ড ফাসাস ক্লোজ করলাম, দেন তোর স্কিন সাবকিউটানিয়াস টিস্যু ক্লোজ করলাম, ঠিক আছে। Delayed absorbable suture is usually suture material of choice. Suture removal face এ highly vascularized 3 to 5 days এর মধ্যে আমরা রিমুভ করে দিতে পারি। নেকে 5 to 7 days লাগে। অ্যাবডোমেন কি, অ্যাবডোমেন মাস্কুলার স্ট্রাকচার, হ্যাঁ, এখানে টেনসাইল স্ট্রেংথ বেশি, হ্যাঁ, আমাদের ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল প্রেশার আমাদের ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটিসের সাথে সাথে বেড়ে যায়, তো ইট উইল টেক 10 to 14 days to cut the suture, okay, বোঝা গেল। অল্টারনেটিভ সুচার ম্যাটেরিয়াল কি কি আছে, অল্টারনেটিভ টু সুচার্স, অ্যাডহেসিভ স্ট্রিপস, টিস্যু গ্লু অ্যান্ড স্টেপলার। ইট মে বি স্কিন স্টেপলার, বাউল আর ইভেন ভাস্কুলার স্টেপলার, ঠিক আছে। নাম জানলেই হবে, বোঝার দরকার নেই, এখানেই শেষ।